ഹായ്. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു പ്രൈമറി ഐഡിയൽ എന്താണ്, ഒരു പ്രൈമറി ഐഡിയലിനെ എപ്പോഴാണ് പി പ്രൈമറി ഐഡിയൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ പി പ്രൈമറി ഐഡിയൽസും റാഡിക്കൽസും തമ്മിലുള്ള ഐഡിയൽ കോഷ്യനും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തിയറത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. സോ ലെമ്മ 4.4, let Q be a P primary ideal and X an element of A. Then we have three statements. First one is, if X belongs to ideal Q, then ideal quotient of ideal Q and X is whole ring, that is ideal generated by 1. We have already defined what is an ideal quotient. So ideal quotient of Q and X, ideal Q and element X means ideal quotient of Q and element X is nothing but ideal quotient of ideal Q and ideal generated by X. Okay. Second statement, if X does not belong to Q, then ideal quotient of Q and X is a P primary ideal, and therefore radical of Q and ideal quotient of Q and X. Radical of ideal quotient of Q and X is equal to P. And third statement, if X does not belong to P, then ideal quotient of Q and X is equal to Q. These are the three statements. So we can prove one by one. So assume let Q be a P primary ideal, that is Q is a primary ideal and radical of Q is equal to P, which means P is the smallest prime ideal containing Q. First statement is, if X belongs to Q, then we have to prove ideal quotient of Q and X is equal to whole ring, that is ideal generated by 1. So suppose X belongs to Q, then trivially we have ideal quotient of Q and X is contained in this. We don't need. So trivially we have this is an ideal, so this will be a subset of whole ring, that is ideal generated by 1. So this ideal is contained in whole ring, that is ideal generated by 1. We have to prove the opposite, the inclusion in the opposite direction. So let Y in ideal generated by 1, that is let Y belongs to A, then we want to prove Y is in ideal quotient of Q and X. So we have already assumed that X belongs to Q, so X is in Q and Y is in A. Since Q is an ideal, every multiple of X is in Q. So in particular, Yx is in Q. So Yx, by definition of ideal quotient, we have Y in ideal quotient of Q and X. So Y is in A and Y is in ideal quotient of Q and X. So A is contained in ideal quotient of Q and X. A is nothing but ideal generated by 1. So ideal whole ring is contained in ideal quotient of Q and X, that is these two ideals are equal, that is ideal quotient of Q and X is the whole ring. So second statement, to prove second statement, let X does not belong to Q. We want to prove ideal quotient of Q and X is a P primary ideal. So we have to prove two statements. Ideal quotient of Q and X is a primary ideal, and that is a P primary ideal, that is radical of Q and X. Ideal quotient of Q and X is P.
So first we prove radical of ideal quotient of Q and X is equal to P. So suppose let Y is in Q. Y is in Q. Then we have every multiple of Q. Sorry, every multiple of Y is in Q since Q is an ideal. So Yx will be in Q. In particular, Yx will be in Q. So Y will be in ideal quotient of Q and X. That is, Q is a subset of ideal quotient of Q and X. So radical of Q and radical of ideal quotient of Q and X is related by this, like this. അതായത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഈ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. സോ റാഡിക്കൽ ബൈ ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് റാഡിക്കൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ റാഡിക്കൽ ഓഫ് ഐഡിയൽ ക്വോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ്. റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂ എന്താണ്? പി ആണ്. സോ പി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഐഡിയൽസും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പി റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സിൽ റാഡിക്കൽ ഓഫ് ഐഡിയൽ ക്വോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഇൻക്ലൂഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ലെറ്റ് y is in radical of ideal quotient of q and x, which means by the definition of radical, some power of y raised to n is in radical of y raised to n is in ideal quotient of q and x. Then by definition of ideal quotient, we have some multiple of y raised to n is in q. So y raised to n into x is in q. Y raised to n into x. Okay, ideal quotient, by definition of ideal quotient, y raised to n into x is in q. So which means y raised to n is in q. Since we have already assumed that x does not belong to q. So here we have y raised to n into x in q, and x is not in q, but q is a primary ideal. So some power of y raised to n is in q. So there is a correction. Y raised to n into to the power m will be in q for some m in set of all natural numbers. So we have y raised to nm is in q. So y ന്റെ ഒരു പവർ ക്യൂലുണ്ട്, which means y റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂലുണ്ടാവും. സോ റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂ എന്താണ്? പിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്, കാരണം ക്യൂ പി പ്രൈമറി ആണ്. സോ y is in p. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? y എന്നുള്ള ഒരു എലമെന്റ് റാഡിക്കൽ ഓഫ് ഐഡിയൽ ക്വോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തപ്പോൾ അത് y എന്നുള്ള എലമെന്റ് പിയിലുണ്ട് എന്നത്. സോ ദിസ് ഇൻക്ലൂഷൻ വിൽ ഹോൾഡ്. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇൻക്ലൂഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഇൻക്ലൂഷനും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ? റാഡിക്കൽ ഓഫ് ഐഡിയൽ ക്വോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി. സോ റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂ ഐഡിയൽ ക്വോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് പി ആണെന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് റാഡിക്കൽ ഓഫ് ഐഡിയൽ ക്വോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് ഒരു പി പ്രൈമറി ഐഡിയൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈ റാഡിക്കൽ, ആ ഐഡിയലിന്റെ റാഡിക്കൽ പി ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി പ്രൈമറി ആണ്, ആ ഐഡിയൽ പ്രൈമറി ആണെന്നും കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഐഡിയൽ ഒരു പി പ്രൈമറി ഐഡിയൽ ആണ് കിട്ടാൻ. സോ നമുക്ക് ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഐഡിയൽ ക്വോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് ഒരു പ്രൈമറി ഐഡിയൽ ആണ്. സോ പ്രൈമറി ഐഡിയൽ ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആ ഐഡിയൽ ഹോൾ റിങ്ങിന് ഈക്വൽ ആകരുത്, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എലമെന്റ്സ്
മൾട്ടിപ്പിൾ ഐഡിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ ഒരു പവറോ ഐഡിയൽ കാണും. സോ ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് എക്ക് ഈക്വൽ ആകും. അതായത് ഹോൾ റിങ്ങിന് ഈക്വൽ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് ഹോൾ റിങ്ങിന് ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ 1 അവിടെ വേണം. 1 അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചത്. ഓക്കെ, 1 അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടുമോ? 1 ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. എക്സ് ക്യൂലുണ്ട് എന്ന് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടും. അത് നമ്മളെ അസംഷന് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആവും. അതായത് എക്സ് ക്യൂലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ക്യൂലില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ട്രിവിയലാണ്. 1 അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂൽ ഉണ്ടാവും. സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൈമറി ആണെന്നുള്ള പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സപ്പോസ് y into z is in ideal quotient of q and x. ഓക്കെ, സോ അതിനർത്ഥം yz ഒരു yz x ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വേണം? q വേണം. yz into x belongs to q. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ്. സോ z into yx is in q. സോ y ഇവിടെ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വൈന് ഇതെറ്റിന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, z into yx ഐഡിയൽ ക്യൂലുണ്ട് എന്ന് പറയാം. സപ്പോസ് yx ക്യൂലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂ പ്രൈമറി ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ z ഒരു പവർ ക്യൂലുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ yx ക്യൂലുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് yx ക്യൂലില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, y belongs to ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് q ആൻഡ് എക്സിലുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇതൊരു ഐഡിയൽ ആയതുകൊണ്ട് yz എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് q ആൻഡ് x. സോ അവിടെ നിന്ന് പറയാം y ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി y അവിടെ ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ല, y ഈ ഐഡിയൽ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കിട്ടും, ഒരു പി പ്രൈമറി ഐഡിയൽ ആണ് കിട്ടും. പ്രൈമറി ഐഡിയൽ ആണ്. സപ്പോസ് yx ഐഡിയൽ ക്യൂലില്ല എന്ന്, ക്യൂ പ്രൈമറി ആണ്, z into yx ക്യൂലുണ്ട്, yx ക്യൂലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് y ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. സോ ഇതൊരു പ്രൈമറി ഐഡിയൽ ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് yx അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ പ്രൈമറി ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്താ പറയാം, z-ന്റെ ഏതൊരു പവർ ക്യൂലുണ്ട് എന്ന് പറയാം. The ratio belongs to q for some n in set of all natural numbers. So z raised to n ക്യൂലുണ്ട്, q ഐഡിയലാണ്. z raised to n എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും ക്യൂലുണ്ടാകും. സോ in particular z raised to n into x എവിടെ ഉണ്ടാകും, ക്യൂലുണ്ടാകും. അതായത് z raised to n will be in ideal quotient of q and x. So അതായത് q ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് q ആൻഡ് x എന്താണ്, പ്രൈമറി ആണ്. തൊട്ടൊന്ന് റാഡിക്കൽ ഓഫ് ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് q ആൻഡ് x p ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് q ആൻഡ് x ഒരു p പ്രൈമറി ഐഡിയൽ ആണ്. തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, x പിയിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, x പിയിലുള്ള എലമെന്റ് അല്ല, അതായത് റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂലല്ല, x റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂലില്ല. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് ക്യൂലുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് ക്യൂലില്ല, തേർഡ് ഇനി പോസിബിലിറ്റി റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂല് ഉണ്ടാവാതിരിക്കും. സപ്പോസ് എക്സ് റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂല് ഇല്ല, ഓക്കെ, റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂല് ഇല്ല, അതായത് പീരില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് ക്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ
start ചെയ്യാം. Let x does not belong to x p, then by p എന്താണ് radical of q ആണ്. So x does not belong to radical of q. Already നമുക്കറിയാം q എവിടെ ഉണ്ടാകും, ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് q and x കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട്, y ക്യൂലുണ്ടെങ്കിൽ വൈൻ്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും ക്യൂലുണ്ടാകും. സോ വൈൻ്റെ എക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാകും, ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യൂലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ വൈ എവിടെ ഉണ്ടാകും, ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സിൽ ഉണ്ടാകും. സോ വൈ ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സിൽ ഉള്ള എലമെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് ക്യൂവിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അത് ട്രിവിയൽ ആണ്. സോ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വൈ ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും, ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. സോ എക്സ് വൈ എവിടെ ഉണ്ടാകും, ക്യൂലുണ്ടാകും. എക്സ് വൈ ക്യൂലുണ്ടായതുകൊണ്ട് വൈ എവിടെ ഉണ്ടാകും, ക്യൂലുണ്ടാകും. കാരണം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എക്സ് റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂല് ഇല്ല എന്നാണ്. റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂല് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ ഒരു പവറും എവിടെ അല്ല, ക്യൂലില്ല. എക്സിന്റെ ഒരു പവറും ക്യൂലില്ല. എക്സോ എക്സിന്റെ ഒരു പവറോ ക്യൂലില്ല. സോ എക്സ് വൈ ക്യൂലുണ്ട്, ക്യൂ ഒരു പ്രൈമറി ഐഡിയലാണ്. എക്സോ എക്സിന്റെ ഒരു പവറോ ക്യൂലില്ല, ക്യൂ എക്സ് വൈ ക്യൂലുണ്ട്, ക്യൂ പ്രൈമറി ആണ്. സോ വൈ ഷുഡ് ബി ഇൻ ക്യൂ, വൈ ഷുഡ് ബി ഇൻ ക്യൂ. സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് എന്തിന് അകത്തുണ്ട്, ക്യൂവിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഇൻക്ലൂഷനും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഐഡിയൽ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് ക്യൂ ആണ്, ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ആണെന്ന് പറയാം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഐഡിയൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഒരു പ്രൈമറി ഐഡിയൽ, ഒരു പ്രൈമറി ഐഡിയൽ അപ്പോഴാണ് പി പ്രൈമറി ആണെന്ന് പറയാം. സപ്പോസ് ക്യൂ ഒരു പി പ്രൈമറി ഐഡിയലാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യൂ ഒരു പ്രൈമറി ഐഡിയലാണ്, റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂ പി ആണ്. റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ റാഡിക്കൽ ഓഫ് ക്യൂ ആയിരിക്കും ക്യൂവിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം ഐഡിയൽ. ഇനി നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷനിലേക്ക് വരിക. പ്രൈം ഐഡിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഐഡിയൽസിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയൽസിനൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ പ്രൈമറി ഐഡിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ എന്താണ് ഒരു പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം, അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന തീരത്തുനിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ നോക്കാം. എ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് an ideal A in a ring A is an expression of ideal A as a finite intersection of prime ideals. അതായത് ഒരു ഐഡിയൽ എ എന്നുള്ള റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഐഡിയലാണ് ഐഡിയൽ എ എന്ന് കരുതുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഐഡിയലിനെ പ്രൈമറി ഐഡിയൽസിന്റെ ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈമറി ഐഡിയൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനാണ് പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ as a finite intersection of primary ideals. The A is equal to intersection I runs from 1 to n for some natural number n qi, where qi's are primary ideals. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഐഡിയൽസിനും പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം. ഇൻ ജനറൽ എല്ലാ ഐഡിയൽസിനും പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തോണമെന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടാകും, നോക്കാം. അതായത് ഐഡിയലാണ് ഒരു ഐഡിയൽ, അതിന് പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ
ഇനിയുള്ള സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയൽസിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു ഐഡിയൽ ഉണ്ട്, അതിന് പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാ ഐഡിയൽസിനും പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തോണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ, ഒരു ഐഡിയൽ അതിന് പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഐഡിയൽസ് ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും. ഒരു റിംഗ്, ഇത് റിംഗ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയലിന്റെ മിനിമൽ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ A is equal to ideal A is equal to intersection I runs from 1 to n qi is said to be minimal. മിനിമൽ ആണെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ irredundant or reduced or normal, ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. മിനിമൽ ആണെന്ന് പറയും. മിനിമൽ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾ ടെർമിനോളജി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. മിനിമൽ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഈ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷനിലുള്ള എല്ലാ പ്രൈമൈഡിയൽസിന്റെയും റാഡിക്കൽസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആകണം. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, QI does not contain intersection J runs from 1 to n QJ J not equal to I. അതായത് ഇവിടെയുള്ള പ്രൈമൈഡിയൽസ് ഒരു പ്രൈമൈഡിയലും ആ പ്രൈമൈഡിയൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രൈമൈഡിയൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈമൈഡിയൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് QI does not contain intersection J runs from 1 to n QJ J not equal to I. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം, മിനിമൽ ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറഡണ്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് QIസിന്റെ റാഡിക്കൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആകണം. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പ്രൈമൈഡിയൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഒരു പ്രൈമൈഡിയൽ ഇവിടുന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താലും ബാക്കിയുള്ള പ്രൈമൈഡിയൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷനെ ആ പ്രൈമൈഡിയൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈമൈഡിയൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രൈമൈഡിയൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതൊരു പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയലിനും ഒരു മിനിമൽ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരു ഐഡിയൽ ഉണ്ട്, അതിന് പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ I runs from 1 to n QI എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോസിഷനിൽ ചില പ്രൈമറി ഐഡിയൽസിന്റെ റാഡിക്കൽസ് സെയിം ആണ്. അതായത് സപ്പോസ് Q1 dash Q2 dash etc QK dash ആർ PI പ്രൈമർ, ഒരു PI അവരുടെ റാഡിക്കൽസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈമറി ഐഡിയൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഒരു PI പ്രൈമറി. ഓക്കെ,
ഈ പ്രൈമറി ഐഡീസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഒരു പി ഐ പ്രൈമറി ആയിരിക്കും. പ്രൈമറി ഐഡീസ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ റാഡിക്കൽ എന്തായിരിക്കും? പി ഐ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ക്യു ഐ ഡാഷിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷനെ ഞാൻ എ ഐ എന്ന് വിളിച്ചാൽ, സോറി A1 എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതൊരു പി ഐ പ്രൈമറി ഐഡിയിലെടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ഐഡിയിൽ ഈ ക്യു ഐ ഡാഷുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി? ഇനി A1 എന്നുള്ള ഐഡിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഡീകമ്പോഷനിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മിനിമൽ primary decomposition. Okay, so grouping together all pi primary ideals for each fixed I, we get a primary decomposition which are pi distinct. Also delete those qi such that qi is contained in intersection j runs from 1 to n, j not equal to I qj. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈമറി ഡീകമ്പോഷനെ മിനിമൽ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും. അതായത് ഏതൊരു പ്രൈമറി ഡീകമ്പോഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയയിലും ഒരു മിനിമൽ പ്രൈമറി ഡീകമ്പോഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.